3 ਨੂੰ एक मीटिंग बाबा जरनैल सिंह साधे ने जिहदे विच साफ-साफ कह दिता सी भी जिन्हें जाना जा सकदा है, जिन्हें रहना रह सकदा है। फिर ना किया जे कल नूं कि बाबा जरनैल सिंह ने साडे बंदे मरवाते ते कि उस तो बाद लोग घरां नूं गए भी है? नहीं, कोई नहीं गया। हाँ, असीं सारे उत्थे ही रहे। असीं तो परिक्रमा च बार पैर ही नहीं रखा। 35 बंदे अंदर शहीद होए, 5 परिक्रमा चों फड़े। किसी किताब वाले ने 35 बंदियां दा कोई वेरवा नहीं दिता भी कार सेवा वाले भी शहीद हुए है, किसी ने वेरवा नहीं पाया किसी किताब ने। नहीं, मैनू इसे करके बचाया ना गुरु साहब ने कि एक संतां ते कोई भी लगण वाला दोष जिहड़ा वा वो मैं क्लीयर करूँगा। ते दूजा कार सेवा वाले जिहड़े सी वो कितरा ते कित्थे शहीद होए, वो कादे वास्ते सद्दे सी संतां ने। दरबार साहब बारे बहुत कुछ लिखिया गया, बड़ियां किताबां आईयां, पर किसी किताब ने यह वेरवा ही नहीं पाया भी कार सेवा वाले हजूर साहब तो आके शहीद होए। तुसी फोटोआं भी जनतक करतियां भी आ मैं आ, तुसी सारे बंदे भी खड़े करते भी आ मेरे नाल सी। तुसी इत्थों तक भी कहता भी आपां जोधपुर जेल दे विच इकट्ठे रखे, हरमिंदर संधू नाल अपने रिलेशन भी जनतक कर दिते। सब कुछ तुहाडे कोल मौजूद होने के बावजूद जो किताबां लिखियां जांदियां रहियां, किसी किताब विच तुहाडे वेरवे नहीं आउंदे रहे। इन्हां बंदियां ने जदों आके कुर्तियां ला के ते चोले पा लए। हाँ, ये बाबे संत जरनैल सिंह भिंडरां वाले दे रंग च रंगे गए जथे दे विच। ते लोकां इहो सोचिया कि ये लोग जथे दे ही सिंह सी, क्योंकि पिछोकड़ बारे किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। ये गलबात उदों सामने आई जदों मैं बहुत सारे इतिहासकार जिहड़े अंदर नहीं सी वो किताबां लिखण लग पे कि मैं भी अंदर सां। हाँ, कि मैं इत्थे आ बंदे सी या इत्थे आ लड़े, मतलब कल्पना कर लग पे। फिर मैनू सामने आउणा पिया, नहीं तो मैं आउणा ही नहीं। मैनू सानू की लोड़ है, तो कदी नहीं, हुण भी नहीं किया कि साडियां फोटोआं तुसीं जैब कर लाओ, किते भी लाओ। तो ज्ञानी जैल सिंह होनी आउंदे, राष्ट्रपति, उसदे बाद इंदिरा गांधी आउंदी है, जो वेंदी है सारा कुछ। हाँ, वो आंदी इन्हां ने इतना सांभ के रखता। ये तो एक इतिहासक इमारत बनी रहनी है, तो सिखां दा मतलब इहनूं वेखणगे ते भड़कणगे लोकां दे विच। हाँ, प्रकाहट पैदा होगी ना, नफरत पैदा होगी सरकार के खिलाफ। उन्होंने बाबे अपने खड़क सिंह को गए पहलों। हाँ, बूटा सिंह नूं भेजिया या किसी नूं भी। बाबा खड़क तो नहीं गर्म हो गए, पै गए टुट के। उन्होंने मैं क्यों बनावा, मैं तो कभी भी नहीं बनाऊँ। फिर इन्होंने संता सिंह जिहड़े हैगे सी बुढ़े दल के मुखी, उन्होंने उत्थे बिठा के ते सरकार ने बनाता ही अकाल तख्त। जे अकाल तख्त साहब उस प्रकार उस इमारत नूं रहण दिंदे, तुहानूं लगदा नहीं भी प्रचार करना नहीं सी पैना, प्रचार हो ही जा रहा सी? नहीं तो रखदा कौन उन्होंने? वो तो मिलटरी ला के उन्होंने बाद च बंद करता दर्शन मेले, तो उदों खोलिया जो फिर बना दिता गया। ये तो जो फिर खोलिया गया तो अपनी सिख कौम ने उन्होंने बर्दाश्त नहीं किया, तो फिर गुरु दा इट्टां सरकार दियां लगण। हाँ, ये तो तुसीं सरकार दी ते गलबात करती, बनाता, असीं ढाया, तो बाबे ठाकर सौ ने फिर बनाता। ते जिहड़ा अहीं जिहड़े ढाइयां ओहदा कौन कहू? जिहड़े निशान उत्ते हैगे सी गोलियां दे, वो तो अहीं मिटाए ना, वो तो सरकार ने नहीं मिटाए। परिक्रमा ते सरकार ने मिटाते, मान लो। हाँ, ते जिहड़े लंगर दी इमारत सी, जिथों संतां नूं मंजी हाल बोलण तो बैन किया गया कि तुसीं मंजी हाल ते नहीं बोलना। किन्ने किया? अकालियां ने क्या कि बंद करता बोलना। ते संतां ने आके लंगर दी इमारत की बोलू कित्थे? जो मंजी हाल ही खोलिया उसको। हाँ, ते बोलू कित्थे संत? पर वो संत जिथे खलोना सी ना, तो लैन उत्थों शुरू होनी सी। ओए हाय हाय। ते लंगर दे उत्ते फिर मंजी हाल खाली पिया हुंदा है, ते लंगर ते इन्नी उतली इमारत दे उत्ते इन्नी संगत हुंदी सी कि लोकी पुछो ही ना किते। दो काम वास्ते लोकी आउंदे सी, एक गुरु साहब नूं मत्था टेकण वास्ते अंदर दरबार साहब दे, ते दूजा संतां दे दर्शन करन वास्ते। अकालियां दी कोई पुੱਛ-ਗਿੱਛ नहीं सी? कोई पुੱਛ-ਗਿੱਛ नहीं सी। एक बंदा 1 तरीक तो जिन्हें खादा पीता कुछ नहीं, तो 8 तरीक नूं गोली चला रहा। ओहो, एक बैग उन्होंने दूरों पछाण च भी कित्थों आउणा ही उन्नी दूरों। ते जिहड़े ये सवाल करते आ ना कि संतां नूं तुहां किस तरह पछाण लिया शहीद होंदे नूं उत्थों 9:40 ते उत्थों जिस तो गोली चली है ज्ञानी जैल सों ते, जे ज्ञानी जैल सों पछाणिया जा सकदा वा ते संत नहीं पछाणे जा सकदे जिहड़े मतलब जकारा छड्ड के अकाल तख्त तो निकल रहे सी। जिहड़े सिंह जिथे शहीद होए आ, लड़े आ, वो सारियां निशानियां वो किन्ने मिटातियां? इंदिरा गांधी ने। वो तो अपने सी मिटाउण वाले ने। ਇਹਦੇ ਉਹਦੇ BD ਪਾਂਡੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਏ ਆ ਸਮਝੌਤੇ ਵਾਸਤੇ 25-26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮਤੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਗਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਟੌਹਰੇ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਉੱਤੇ
ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਮੋਰਚਾ ਕਿਦਨ ਲਾਉਣਗੇ ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚਾ ਹੁਣ ਲਾਉਣ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ ਆ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਈ ਨਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਮੋਰਚਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਲਾਉਣ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ 2 ਸਿੰਘ ਸੀ ਬਾਬਾ 18 ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਫੜੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਲਾਉਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੋਰਚਾ ਉੱਥੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਨਾ ਸੰਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸਪੀਚ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ 10,000 ਬੰਦਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤੇ 10 ਦਾ 10 ਹੀ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 50,000 ਕਿ ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਖੂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੂਨ 84 ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਆਖਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੀ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਲੜੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ, ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, 5 ਸਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਨ ਰੋਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਹਿੱਕ ਤਾਣ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ ਦਿਓ, 3 ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਾਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਜਾਣਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਰਹਿਣਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਮਰਵਾਤੇ ਤੇ ਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਗਏ ਵੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲੇ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਬੰਦੇ ਉਹ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਤੇ ਧਿਰ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੜ ਮਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਹੁੰ ਹੀ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਰਹੇ? ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਬਾਹਰ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। 35 ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਤੇ 5 ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚੋਂ ਫੜੇ। ਅਸੀਂ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਬਾਹਰ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਰੈਸਟ। ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ? 35 ਬੰਦੇ। ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਵਾਲੇ ਨੇ 35 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਚਾਇਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਤਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦੇ ਸੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਕੱਲੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੋਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਪੱਕੇ ਸੀ ਤੇ ਤਪੱਸਿਆ ਬੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਬੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਨੇ ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਵੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕਰਤੀਆਂ ਵੀ ਆਹ ਮੈਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰਤੇ ਵੀ ਆਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖੇ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਰਹੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਰਹੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਏ ਅਟੈਕ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਿਮਾਣੇ ਜੇ ਮਖੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਗੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਬੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲਈ। ਇਹ ਪੱਖ ਆਇਆ, ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਣਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆਈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ 3 ਨਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੰਗਾ, ਜਮਨਾ ਤੇ ਸਰਸਵਤੀ। ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਹ ਗੰਗਾ ਵਾ, ਜਮਨਾ ਵਾ ਤੇ ਆਹ ਵਾ।
ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਕੁੜਤੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਲਏ। ਹਾਂ, ਇਹ ਬਾਬੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗੇ ਗਏ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਇਹੋ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਥੇ ਦੇ ਹੀ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸਾਂ। ਹਾਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਹ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆਹ ਲੜੇ, ਮਤਲਬ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਕਦੀ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜੈਬ ਕਰ ਲਾਓ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਾਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ 84 ਵਾਲੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੈਨਰ ਲਿਖੇ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿ 84 ਨਾ ਤੇ ਭੁੱਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਭੁੱਲਾਂਗੇ, ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ 5-7 ਨਾਅਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿ ਉਦਣ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਮੰਜੀ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਣ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਤੇ ਕੀ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿ ਗਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਚੰਗੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲਣ, ਚੰਗੇ ਸੂਝਵਾਨ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਬੋਲਣ। ਖਾਲੀ ਜਾ ਕੇ 5-7 ਨਾਅਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ 84 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੋਂ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਢਾਇਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾਤਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੌਮ ਨੇ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਣਾਤਾ। ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਰੋਕਦਾ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਢਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਿੱਥੇ ਲੈਕਚਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਂਭਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਟਕਸਾਲ ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਉੱਠੇਗੀ ਤੇ ਇੱਥੇ SGPC ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉੱਠੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਨਾਇਕ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਫੁਰਨੇ ਉੱਠਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਂਝ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮਖੂ ਫੜਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਢਾਇਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਾਬਾ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਬਾਬਾ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਢੱਠ ਗਿਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਪੂਰਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਪਹਿਲੋਂ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਆਉਂਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੇਂਦੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਹ ਆਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਨਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਮਾਰਤ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ ਤੇ ਭੜਕਣਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗੀ ਨਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਬੇ ਆਪਣੇ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਕੋ ਗਏ ਪਹਿਲੋਂ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਰਮ ਹੋ ਗਏ, ਪੈ ਗਏ ਟੁੱਟ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬਣਾਵਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਊਂ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਤਾ ਹੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਚੋਂ ਗੱਲ ਕੱਢਦਾ ਪਿਆ ਮਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਢੱਠਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜੋ ਢੱਠੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਇੱਕ ਉਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਮਖੂ ਖਾੜਕੂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਅੰਦਰੋਂ ਮਰਨੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਧਰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ 6-7 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾਂ, ਪਰ 5-6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਬਹੁਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣਾ? ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਕੌਣ ਉਹਨੂੰ? ਉਹ ਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਖੋਲਿਆ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਬਾਬਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੇ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਬਣਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਿਸਤਰੀ ਲਿਆ ਕੇ ਮਕਰਾਣੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਟਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੱਗਣ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੇ ਪੈਰਲਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਆਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਆਂ ਦੇਾਂਗੇ। ਜਿਹਦੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਤੀ, ਬਣਾਤਾ, ਅਸੀਂ ਢਾਇਆ ਤੇ ਬਾਬੇ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਬਣਾਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਢਾਈਆਂ ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਕਹੂ? ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਟਾਏ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾਏ, ਪਰ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਟਾਤੇ ਮੰਨ ਲਓ।
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜੀ ਹਾਲ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਜੀ ਹਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ? ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਬੋਲਣਾ। ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਕਿ ਬੋਲੂ ਕਿੱਥੇ, ਜਦੋਂ ਮੰਜੀ ਹਾਲ ਹੀ ਖੋਲਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਹਾਂ, ਤੇ ਬੋਲੂ ਕਿੱਥੇ ਸੰਤ? ਪਰ ਉਹ ਸੰਤ ਜਿੱਥੇ ਖਲੋਣਾ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਲਾਈਨ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਓਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਤੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੰਜੀ ਹਾਲ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੰਗਰ ਤੇ ਇੰਨੀ ਉਤਲੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛੋ ਹੀ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਦੋ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕੋਈ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਿਹੜੇ ਮਨਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤੇ 100 ਟੈਂਕੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਤੂੰ ਵੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੌੜੀਆਂ ਪਰਲੀਆਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਦੋ ਥਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬੁੰਗੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਬੁੰਗਿਆਂ ਤੇ 8 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ। ਬੁੰਗਿਆਂ ਤੇ ਸੰਤ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ 6 ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, 6 ਨੂੰ 9:15 ਵਜੇ 9:40 ਤੱਕ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ 12 ਵਜੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਮੀ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਫਿਰ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰਜ ਸੀ, ਬੁਰਜ ਦੇ ਪਹਿਲੋਂ 2 ਕਮਰੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਦੇ ਲੱਗਦੀ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ? ਉਹ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਨਾਗੋਕੇ ਵੱਲੋਂ। ਅਸੀਂ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸੋਹ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹ ਮੇਜਰ ਸੋਹਣੀ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਸੀ? ਹਾਂ, ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਬਚ ਗਿਆ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਦੇ ਲੱਗੇ। ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਜਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਗਾਂ ਪਿਛਾਂ ਹੋ ਗਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹਨੇ ਖਾਦਾ ਪੀਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਓ ਹੋ। ਇੱਕ ਬੈਗ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਪਛਾਣ 'ਚ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉਨੀ ਦੂਰੋਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਂ ਕਿਤਨਾ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ 9:40 ਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਤੇ। ਜੇ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ ਤੇ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰਜਾਂ ਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਮਰੇ ਥਾਣੀ, ਫਿਰ ਬੁਰਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜੀਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਜਾਈਦਾ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਬੁਰਜਾਂ ਤੇ, ਪਰਲੇ ਬੁਰਜ ਤੇ ਉਰਲੇ ਬੁਰਜ ਤੇ ਵੀ। ਹਾਂ, ਕਮਰੇ ਦੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪੌੜੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਥੱਲੇ ਭੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਢਾਹ ਢੂ ਕੇ ਤੇ ਖਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਲਵਾ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂ ਵਾਲੀਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸੋਹਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਪੁੱਟ ਕੇ ਦਿੱਲੀੋਂ, ਉਹ ਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਿੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਜੰਗਲਾ ਜੂੰਗਲਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡੂੰਗੀ ਇੱਕ ਗਲੀ ਸੀ, 3-4 ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਫੇਰ ਅੰਦਰ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਲੜੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਮਿਟਾਤੀਆਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੀ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਉਹਦੇ ਬੀਡੀ ਪਾਂਡੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਏ ਆ ਸਮਝੌਤੇ ਵਾਸਤੇ 25-26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮਤੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਗਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਟੌਹਰੇ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਮੋਰਚਾ ਕਿਦਨ ਲਾਉਣਗੇ, ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚਾ ਹੁਣ ਲਾਉਣ। ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ ਆ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਈ ਨਾ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਕਿ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਗਏ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਮੋਰਚਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਲਾਉਣ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ 2 ਸਿੰਘ ਸੀ, ਬਾਬਾ 18 ਸਿੰਘ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਫੜੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਲਾਉਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੋਰਚਾ ਉੱਥੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਹਾਂ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਜੋਂ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਕੱਟੇ ਵੀ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਮਖੂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ, ਜੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਸ਼ਹੀਦ, ਉਹ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਵਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਉਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਕੁਝ
ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਕਾਲੀ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਦਬਾ ਦਬਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਸੇਵਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਦਬਾ ਦਬਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮਿਟਾ ਦਿਓ, ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਲਹੂ ਦੇ ਦਾਗ ਧੋ ਦਿਓ, ਕਿਉਂ ਤਾਬਲੀ ਸੀ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣੀ ਖਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੂਜੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਨਾ ਕਹੀਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਡੋੜੀਆਂ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਅਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ 1 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਇਹ 1 ਜਨਵਰੀ 1984 ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੇ, ਠੀਕ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। 6 ਜਾਂ 7 ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ? ਆਪਣੀ 6 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸ਼ਾਮੀ ਤੇ 7 ਰਾਤੀ 7 ਵਜੇ ਗਏ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ। 7 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਸ਼ੋ ਹਵਾਸ ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਡਿਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਬਸ ਹਮ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਡਿਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਅੱਖੀ ਵੇਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਅੱਖੀ ਵੇਖਿਆ, ਮੋਰਚਾ ਵੇਖਿਆ, ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਅੱਜ ਜੋ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਆਹ ਮੋਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨ ਬਿਨ ਨੇ ਕਿ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਸਾਰੀਆਂ ਟੋਟਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ? ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਗਿਆ ਵਾਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ, ਅਜੇ ਪਏ 10-15 ਦਿਨ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਘੰਟਾ ਘਰ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਜਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਟੀਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਲੀਆਂ ਵੀ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ ਉਹ। ਅਜੇ ਬਦਲਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਟੀਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਤਰਦੇ ਹਾਂ ਘੰਟਾ ਘਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਤਰਦੇ ਆ ਗੁੰਬਜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਸੀ ਅੰਦਰੋਂ ਉਦੋਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਝਾੜੂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਜਦੋਂ ਮਿਲਟਰੀ ਅੰਦਰ ਵੜ ਲੱਗੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਿਲਟਰੀ ਆ ਕਿਹੜੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਰੈਜੀਮੈਂਟ, ਮਦਰਾਸ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਤੇ ਗਲਵਾੜ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਸੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੈਣਾ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਨੇਡ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰੂ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਰੂੰਗਾ ਕੈਪਟਨ। ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੈਣਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ, ਜਿਹਦੇ ਲੱਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਉਹ ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ MMG ਵੀ ਖੋਈ ਗਈ ਉੱਥੇ, ਜਿੰਦਾ ਵਾ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੰਗਰ ਵਾਲੀ ਇਮਾਰਤ ਸਾਰੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲਗਭਗ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣ ਲਈ ਖਾਲੀ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਇਮਾਰਤ ਰਹਿ ਗਈ, ਨਾਲ ਪਰਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਦੀਆਂ। ਉੱਪਰ ਸੰਤ ਜਿੱਥੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਪੀਚ, ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸਪੀਚ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ 10,000 ਬੰਦਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤੇ 10 ਦਾ 10 ਹੀ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 50,000 ਕਿ ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ। ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸੀ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀ? ਵੇਖੋ ਉਹ ਵਾਲਾ ਬਦਲਿਆ। ਉਧਰਲੇ ਮੋਰਚੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਘੰਟਾ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਉਹ ਤੇ ਢਾਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾ। ਦੋਵਾਂ ਬੁਰਜਾਂ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚੇ ਸੀ। ਟੈਂਕੀ ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ ਆ ਗਿਆ। ਟੈਂਕੀ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਟੈਂਕੀ ਹੈਗੀ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਬੁਰਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਤੇ ਬੁਰਜਾਂ ਉੱਤੇ ਗੁੰਮਟੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਗੁੰਮਟੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਚਾਰ ਉਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਥਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਲਾਈਟ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਰਤੇ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਸੀ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ। ਘੰਟਾ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਗੜੀਆ ਬੁੰਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਲੋਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਕਾਰਸਿਆ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇ ਜਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉੱਥੇ। 50 ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਆਪਣਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੁੰਗਾ ਵਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮਗੜੀਆ ਬੁੰਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਡੋੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀ ਥੱਲੇ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਤੀਆਂ ਨੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲਣ ਡਿਆ। ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਜ ਸੀ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਬੂਟੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੈਟਰਿੰਗ ਬਾਥਰੂਮ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਬੂਟਾ ਵੀ ਢਾਹ ਢੂ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਖਾੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹ ਗੇਟ ਹਰਿਆ ਹੈਗਾ ਜੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, CRP ਵਾਲੇ ਤੇ।
ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਵਹੀਂ ਆਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੰਸਕਾਰ ਉਹ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਡਿਓੜੀ ਜਿਹੜੇ ਅਨਕੰਪਲੀਟ ਆ ਪਾਪੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪੌੜੀਆਂ ਸੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਪਰਲੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਆ। ਹੁਣ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਣਾਤੀ ਨਾ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਗਲਿਆਰਾ ਬਣਾਤਾ, ਚਾਰ ਚਫੇਰਾ ਢਾਹ ਢੂ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੀ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਢਾਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਹੋ, ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਆ? ਤਿੰਨ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ 5 ਸਾਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਲੰਗਰ ਤੇ ਟੋਟਲ ਇਮਾਰਤ ਜਿੰਨੇ ਮੋਰਚੇ ਸੀ ਜੋ ਕੁਝ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਪਿਆ ਉੱਥੇ। ਬੁੰਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਬੁਰਜਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਲੰਗਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਬੁਰਜ ਥਾਣੀ ਵੜ ਕੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜੀਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਜੀਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਭੋਰੇ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ, ਫੇਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕੋਂ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਿਲਟਰੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਟੱਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦੇਖ ਫਿਰ ਭੱਜ ਕੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਵੜ ਗਏ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ 5-10 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੀ MMGਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਲੰਗਰ ਦੀ ਥੱਲੜੀ ਇਮਾਰਤ ਤੇ ਉਤਲੀ ਇਮਾਰਤ ਸੀਸੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਛੰਨ ਕਰਦੇ ਸੀਸੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਲੱਗਦਾ ਗੋਲੀ ਇੱਕ ਵੱਜਦੀ, ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖੜਾਕ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ। ਉਹਦੀ 3 ਫੁੱਟ ਦੀ ਕੰਧ ਸੀ, ਸਿਰਫ 3 ਫੁੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਘੱਟ ਹੀ ਹੋਣੀ, 3 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੀ 2.5 ਫੁੱਟ ਦੀ ਹੋਣੀ ਆ ਬਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਉਹ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂ, ਪਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੁੱਛਾਂ, ਅੰਦਰ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੁੱਛਾਂ। ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੋਡੀਗਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੁੱਛਾਂ, ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸਨ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੁੱਛਾਂ, ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਹ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਧੰਨ ਭਾਗਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪ੍ਰਾਈਡ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਾਡਾ Facebook ਪੇਜ ਪ੍ਰਾਈਡ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰ ਲਵੋ।